हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस रिजनिंग सीरीज को आपण स्वागत करुच्ची आमर एटा रिजनिंग सीरीज रो क्लास नंबर 4 जो थी आम कोडिंग डिकोडिंग रो आउ 20 क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा कि हमर कोन ना टॉपिक वाइज हमर एमसीक्यू प्रैक्टिस होची जोटा कि आपण मानकर आगामी जूनियर टीचर जोटा कि हमर रेगुलर है कि एटी है कि आसीबो जोटा कि असिस्टेंट टीचर এবং ତା ସହିତ ଅଲ୍ ମାନେ ସିଟିଇଟି ଓଟିଇଟି ଆମର ଆରଏସଟି ସବୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସସି ଏବଂ ଅଲ୍ ମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସରେ ରିଜନିଂ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ସିରିଜଟା ଚାଲିଛି এই সিরিজରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଟପିକ ୱାଇଜ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରିଜନିଂର ସବୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ କଭର କରିବା ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करेंगे आपण मानकर फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 4 ରେ ଆମେ ଟିକେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ବା ଟିକେ କଷ୍ଟ क्वेश्चन ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ କରି ସାରିଛେ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ कौन कही ना लोव लेवल हाई लेवल को आम जाऊँ है आम जो 3टा क्लास आम जाते टे लो लेवल क्वेश्चन थी आम जो आम 4 नंबर क्लास और 5 नंबर क्लास ये 2टा क्लास तो ये 2टा क्लास आम टे हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जोटा कि आपर आगामी आरआई है कि आम ग्रुप बी सब एग्जाम है टे अधिक हेल्पफुल हम तो आपड़ी कष्ट क्वेश्चन करदे है आपर आउ कि जहाँ भी किसी एग्जाम दिंतु ना कहीं आपर आउ कि असुविधा होबार ना है तो चलतु आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा है टे देखो आम टे लेंथी क्वेश्चन अच्छे टाइम लगे पेसेंस सहित आप क्लास देखिए है तो ओरी हे ना आराम रे क्वेश्चन करवा मुझे प्रोसेस रे क्वेश्चन करुँची से फॉलो करेंगे है तो व्यस्त बार ना सब किसी बुझेबी और ता सहित कौ प्रोसेस होगी जनइबी है आपने परीक्षा से प्रोसेस करेंगे ओके तो चलतु फास्ट आम देखो गोटे क्वेश्चन अच्छी कौन और ये कही इन ए सर्टन कोड माने कौन कही ना भेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड विथ इज रिटन एज NAUTAROGI बुझेगा तो सही भाई टाइप रो रिस्क इज भेरी लो इज रिटन एज ना GI SAE NAU MI तो सही भाई इज दैट आल्सो एसोसिएटेड इज रिटन एज PA MI PO FAU ओके तापर आसला से भाई इनहेरेंट रिस्क आल्सो डैमेजिंग इज रिटन एज FAU NAU DIYU तो सही भाई आम जो आम सब कोडिंग डिकोडिंग है एपटे आम कौन गोटे सेंटेंस टाइप वार्ड गुड़ा अच्छी और से वार्ड आम एपटे कोड यूज कर तो आम केमी करवा ये आप क्वेश्चन कौन पचार कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिस्क ऑल्सो लार्ज माने आमर एठू हम कोड रिकॉर्डिंग कोडिंग रिकॉर्डिंग जानिबा आमर को वर्ड पई आमर कोडा यूज करा जायछि एवं सेही भली भाबरे हम रिस्क ऑल्सो लार्ज एटा को हम माने कोडिंग करबा तो एटा कोडिंग गले एठी कोन हबो बुझि पाइले कि नहीं तो सेटा हम माने करबा तो केमिति करबा देखो फास्ट आपण लिखिबे हला परीक्षा जिते बड़े भी गोटे सेकेंड जिते बड़े भी क्वेश्चन करुँच तो फास्ट लिखिए कि भाया भेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड जोटा कि कौन लिखाई ना आमर SNAUPA सॉरी राम लिखिदेली गोटे सेकेंड तो आमर कौन लिखा ना NAU तापर आमर PA तापर RO तापर GI बुझला तो से भाई भाव रिस्क रिस्क इज भेरी लो तो सहीटा आमर कौन लिखा ना GI SAE NAU MI is that also associated कौन लिखाई ना आमर हूँ PA MI PO FAU तो सही भाया इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग पेशेंस सहित वीडियो देखिए व्यस्त होबार ना माने प्रोसेस जानिबा केमती आमे करि परिबा आमे एठी स्पीड रे करबाटा किसी दरकार नाही
ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରୋସେସ କୁ ବୁଝିବା ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର FAUNAUBIYU। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଏବଂ କୋଡ ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଉଟା ବି କମନ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡାଇଗ୍ରାମ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କମନ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଭେରି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭେରି ଅଛି ହେଲା। ରିସ୍କ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ଅଛି ହେଲା। କମନ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଥିବ ଗୋଟେ କୋଡିଂ ତାର କୋଡ ୱାର୍ଡଟା। ତ NAU ଏଠି ଅଛି, NAU ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ GI ଅଛି, ଏଠି GI ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଆଉ ଭେରି ରିସ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ଅଛି। ଏଠି NAU ଅଛି, ଏଠି GI କମନ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ NAU ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କଣ ଆମର ରିସ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ରିସ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ଆମର NAU। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଗଲେ ତ ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲ ଯୋଉଟା ଆମର ୟୁଜ କରିଦେବା ସେପ୍ଟା, NAU ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲଟା ୟୁଜ କରିଦେବା। ତ ରିସ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ, NAU ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ। ତ ସେଇଭଳିଆ ରିସ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ, NAU ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ସରିଲା, ରିସ୍କ କାମ ସରିଗଲା। ଯଦି ଆମର ରିସ୍କ ପାଇଁ NAU ହେଲା, ଭେରି ପାଇଁ କଣ ହବ? ଭେରି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କରିଦେବା ହେଲା। ଭେରି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କଲେ ତ GI ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେବା ସେମ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ। ବୁଝିହେଲା? ଭେରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ କରିଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କୋଉଠି ଭେରି ଅଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଭେରି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା? ସରିଲା କାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ଆଉ କଣ କୋଉଠି କଣ କମନ ଅଛି, ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆସୋସିଏଟେଡ। ହଁ, ଆସୋସିଏଟେଡ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛି। ତ ଆସୋସିଏଟେଡ କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଏଠି କମନ ଥିବ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି TA ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ TA ଅଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ କୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ସେଭ୍ କରିଦେବା, TA କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସେଭ୍ କରିଦେବା, TA କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସେଭ୍ କରିଦେବା। ତ ଆସୋସିଏଟେଡ କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରିଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଆଉ ହେଲା ଅଲସୋ। ଏଠି ଅଲସୋ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଲସୋ ଅଛି ହେଲା। ଅଲସୋ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କମନ ଥିବ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲସୋ FAUNAUBIYU। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲସୋ ଅଛି ହେଲା। ଅଲସୋ କୁ ମାନେ କଣ ନବା ନା ଆମେ ନେଇଯିବା କଣ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଇଯିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ଅଲସୋ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଲେ, ଏଠି FAU ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଲସୋ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଇଗଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସରିଲା ତ କାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଜ୍। ଇଜ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଜ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇଜ୍। ତ ଇଜ୍ କୁ ଆଉ କଣ ନବା, ଖାଲି ଗାର ନେଇଯିବା ଇଜ୍ କୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ କୁ ନେଇଯିବା ଗାର। ଏଠି ଆଉ କଣ ଅଛି କମନ ନା ଆମର MI ଅଛି, ଏଠି MI ଅଛି, MI ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ମାନେ ୱାର୍ଡ ଜାଣିଗଲେ ହେଲା। ଯାହା ବି କିଛି କମନ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ କରିବା, ରିସ୍କ ଅଲସୋ ରାଜ, ସରି ଲାର୍ଜ ହେଲା। ରିସ୍କ ଅଲସୋ ଲାର୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଲେଖିବା? କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରିସ୍କ ପାଇଁ କଣ, ରିସ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ନା NAU। ତ NAU ଫାଷ୍ଟ ଥିବ, NAU ଏଠି ଅଛି, NAU ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଅଲସୋ। ଅଲସୋ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା FAU। FAU ଏଠି ହେଲା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? NAU FAU ତାପରେ କଣ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ଆମର ଲାର୍ଜ। ଲାର୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆରୋ। FAU, ହଁ ସରି NAU। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ନା ଅଲସୋ। ରିସ୍କ ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କରିବା, ରିସ୍କ ପାଇଁ ସରି ରିସ୍କ ପାଇଁ କଣ, ରିସ୍କ ପାଇଁ NAU। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା NAU। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅଲସୋ ପାଇଁ FAU। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଲାର୍ଜ ପାଇଁ ଆମର ଆରୋ। ତ କୋଉଠି ଅଛି FAU NAU ଆରୋ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ D ରେ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ନାହିଁ ହେଲା, PO ଏଠି ଅଛି, ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ D ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକିନା FAU ଅଛି, NAU ଅଛି, ଆରୋ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ D will be right answer। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭେରିଟାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କୋଡ ଫର ଭେରି। ଭେରି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭେରି ପାଇଁ ଏଠି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ତ ଏଠି GI ଅଛି, ତ ଆମର ଭେରି ପାଇଁ ଆମର GI ହେଇଯିବ। ଅପସନ E will be right answer। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆସୋସିଏଟେଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଟା ନା ଆମର ଆସୋସିଏଟେଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର TA। ଆସୋସିଏଟେଡ ପାଇଁ ଆମର TA କୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଅପସନ B will be right answer। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଠିକରେ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ?
ତାପରେ ଆସିଲା DI stands for ମାନେ DI କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଅଛି, ଏଠି ବି ଇନହେରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ DI ଅଛି, YU ଅଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଜାଣିପାରିବାନି କୋଉଟା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆଇଦର ଡ୍ୟାମେଜିଂ ନହେଲେ ଇନହେରେଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ A will be right answer। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି which of the following represents that is low। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲୋ। ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି, ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ପିଓ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଇଜ୍ ପାଇଁ ଆମର କଣ, ଇଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି MI ଲେଖିଦେଲି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କଣ ଲୋ, ଲୋ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା SI। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଥିଲା LOSE। ଆମର ଅପସନ କୋଉଠି ଅଛି ନା PO MISE, PO MISE, ଯୋଉଟା ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇକି ଅଛି ଅପସନ B ହେଲା। ଅପସନ B ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପୁରାପୁରି କୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ବୁଝିଥିବେ। ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସ୍ପିଡରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ପିଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ମାନେ ସ୍ପିଡରେ କରିବି ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଆରାମରେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପର କହିଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। In a certain language, sun shines brightly is written as BALOSUL। ତ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, a sun shines brightly written as କଣ ନା BALOSUL। ତ ସେଇଭଳିଆ houses are brightly, ଯୋଉଟା କି ବ୍ରାଇଟଲି ଲିଟ୍ ଆଜ୍ କୋଡ୍ ଆଜ୍ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା କାଡୋ ଉଲା ARI BA। ତ ସେ ଲେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ହାଉସ୍ ସେସ୍ ଆର୍ ବ୍ରାଇଟଲି ଲିଟ୍, ଯୋଉଟା କି କାଡୋ ଉଲା ARI ତାପରେ BA। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସନ୍, ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ହେଇଛି ଡୋପି ଓପ୍ ଲୋ ଏମୋ ହେଲା। ତ ଏବେ ସେ ପଚାରିଛି କି ବ୍ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ କଣ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା। ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କମନ ଦେଖିବା କୋଉଠି କଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ସନ୍ ଏଠି କମନ ଥିବ, ଏଠି କମନ ଥିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର SAUL ଥିଲା, ଏଠି LO। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି LO ଅଛି, ଏଠି LO ଅଛି। ଏଠି ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ସନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର କଣ ଜାଣିଗଲେ ନା ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ LO। ବୁଝିପାରିଲେ? LO। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଆଉ କଣ ପଚାରିଛି ନା ବ୍ରାଇଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରାଇଟଲି ଅଛି, ଏଠି ବ୍ରାଇଟଲି ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମନ ଥିବ ନା ଯାହା ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କମନ ନାହିଁ, ଖାଲି ବ୍ରାଇଟଲି ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର BA ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର BA ଅଛି। ଏଠି ବ୍ରାଇଟଲି ଅଛି, ଏଠି ବ୍ରାଇଟଲି ଅଛି। ତ ଆମର ତାହେଲେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ LAO ଆଣ୍ଡ BA। ବୁଝିଲା, ଅପସନ C will be right answer। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲିଭେଇଦବା ତାପରେ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହିଛି POKI ଟପ୍ MA ମିନ୍ସ ମାନେ କଣ ନା ଉଷା ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍। ବୁଝିଲା, ତାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ COPJ ମିନ୍ସ କଣ ଆମର ଆଶା ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଟେନିସ୍ ହେଲା। ଆସିଲା କି ଟପ୍
ସପ୍ ହୋ ତାମାନେ କଣ ନା ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଦେଇଛି ହେଲା, ପେସେନ୍ସର ସହିତ କରିବେ। and POSUR means କଣ ନା କାର୍ଡ and ଟେନିସ୍ ହେଲା। ତ which word is that language means ଆଶା, ନା ଆଶା ପାଇଁ ଆମର କଣ ୟୁଜ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କୋଉଠି ଇଜ୍ ଅଛି କି? ଆଉ କୋଉଠି ଇଜ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଏଠି ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ପ୍ଲେଇଂ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ଲେଇଂ ଅଛି ହେଲା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କଣ ଏଠି କମନ ଥିବ ଆ ସହିତ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କି ଅଛି, ଏଠି ଏମଏ ଅଛି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆ ସହିତ କଣ କମନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦବା। ଆଶା ଇଜ ଟେନିସ୍, ଟେନିସ୍ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟେନିସ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଟେନିସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟେନିସ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କଣ କମନ ଅଛି, କେ ଓ ପି ମାନେ କେ ଓ ପି ପାଇଁ ଆମର କଣ ଟେନିସ୍ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଟେନିସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଟା ଯଦି ଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେ ଆଇ କମନ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଟା କେ ଆଇ ଅଛି, ଏଠି ଏମ ଏ ଅଛି, ଏଠି ଏମ ଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ତାହେଲେ ଆଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳିଲା, ଯେ ଟା ରହିଲା। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମର ଆଶା ପାଇଁ ଯେ ଏଟା ଆମର ମାନେ ୟୁଜ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପେସେନ୍ସର ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେବା, ଜାଗା ତ ନାହିଁ ତ ଲିଭେଇ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ନା, ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏମଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମଏଇ ଲୋ କୁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଅନୁ ୱେୟର୍ସ ବିନୟ। ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇକି ମୋ କ୍ଲାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ତ ପିଇ ଟୁ ଲୋ, ତ ତାକୁ ୟୁଜ ମାନେ ତାକୁ ଲେଖା ହଉଛି ବିନୟ କମ୍ସ ହିଅର। ତାପରେ ଆସିଲା which word in that language comes means କମ୍, ମାନେ କମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା। ତ ବିନୟ ଏଠି ଅଛି, ବିନୟ ଏଠି ଅଛି, ବିନୟ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ବିନୟ ଏଠି ଅଛି ହେଲା। ତ ବିନୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କମନ ଥିବ ଗୋଟେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ବିନୟ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲଏ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଲଏ ଅଛି, ଏଠି ବିନୟ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିନୟ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ହିଅର ତ ଏଠି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଆଇଦର ପି ମାନେ ଟୁ ହେଲା। ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ, ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା, ଆଇଦର ପି ହବ ନା ଅର୍ ଟୁ ହବ। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଡିସନ ପଢିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କି କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି ହେଲା। କହିଛି କଣ, ଇଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ ଇଜ ଆନ୍ ଗିଭେନ୍ ଡିଜିଟ୍ ହେଲା, and the last unit is a symbol, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଟା କଣ ଥିବ ନା, ଆମର ଥିବ ଇଭେନ୍ ଥିବ, and ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସିମ୍ବଲ ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ବୋଥ these are to be coded as the code for the symbol, ମାନେ ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଡିଂ ହବ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଯୋଉଟା କହିଛି ଇଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ ଇଜ ଆନ୍ ଅଡ୍ ଡିଜିଟ୍ ହେଲା, and the last unit is an even digit ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିବ ନା ଅଡ୍, ନା ଲାଷ୍ଟ ଥିବ ଇଭେନ୍, ତ ଦେ ଆର୍ କୋଡେଡ ଆଟ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜଡ ହେଲା। ଯଦି ଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଥିବ ଅଡ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଥିବ ଇଭେନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର କୋଡ୍ ଯାହା ବି ଆମେ କୋଡିଂ କରିବା ସେଟା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଫ୍ ବୋଥ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ ଆର୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ବୋଥ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଟୁ ବି କୋଡେଡ ଆଜ୍ ଏକ୍ସ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଥ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ ଥିବ କଣ ନା ସିମ୍ବଲ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ ହବ, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ସିମ୍ବଲ, ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଇଭେନ୍, ଏମିତି କିଛି ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଏଇଭଳିଆ କରିଦବା। ଆମର ଆଟ୍ ପାଇଁ ପି, ତ ଏଠି ପି, ଆଉ ଆମର ତାପରେ 9 ପାଇଁ କଣ, 9 ପାଇଁ ହଉଛି ଆମର କଣ
ଇ ଇ ତାପରେ 1 ପାଇଁ ଆମର କଣ ନା ଆମର 1 ପାଇଁ ଏଫ ତାପରେ ଏଚ ପାଇଁ ଆମର କଣ ନା ଏଟା ଆମର କଣ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ପାଇଁ ଆମର ଏଚ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା 2 ପାଇଁ ଆର ଆଉ 6 ପାଇଁ ଜେ ଯୋଉଟା ଆମର ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ସେଟା ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପିଇ ଏଫ ଏଚ ଆର ଜେ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପାଇଁ କଣ 387 ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ 3 ହୋଲ ଭିତରେ ସି 9 ହେଲା ତ 380 ପାଇଁ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ହଉନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ ଅଡ୍ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ ଏଠି ଅଛି କି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହଁ ନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଏଟା ଲେଖିଦେବା ହେଲା 3 ପାଇଁ କଣ ନା କେ 8 ପାଇଁ ଆମର ଡି କେ ଡି ଫାଷ୍ଟ ହବ ଏଥିପାଇଁ କେ ତାପରେ ଡି 7 ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ପାଇଁ ସରି 7 ଆଣ୍ଡ ହଜ୍ ପାଇଁ 7 ପାଇଁ ଆମର କଣ ଆମର ଏମ ଏ ହଜ୍ ପାଇଁ ଟି ତାହେଲେ ଏମ ଏ ଟି ତାପରେ C9 ତାପରେ ସି ପାଇଁ ଏ ଆଉ 9 ପାଇଁ ଇ ଏ ଆଣ୍ଡ ଇ ଏ ଆଣ୍ଡ ଇ ଯୋଉଟାକି ଆମର କେଡି ଏମ ଏ କେଡି ଏମ ଏ ଟି ଏ ଟି ଏ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଓକେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଲେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ 4 ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ 312 ନା କଣ ଏଟା 80 ନା କେତେ ଏଟା 21 ନମ୍ବରଟା ଡି ହେଲା ଡି 21 ନମ୍ବର ଡି ଏଟା 980 ନୁହଁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ନା ଇଭେନ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ହଉଛି ଲେଟର ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଥିବ ଇଭେନ୍ ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିମ୍ବଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି କି ମାନେ ଲେଟର ଥିବ କି ନା ଏଟା ସିମ୍ବଲ ପଳେଇବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4 ପାଇଁ କଣ ଅଛି 4 ପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି ତ ସିମ୍ବଲ ବୋଥ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଟୁ ବି କୋଡେଡ୍ ଆଜ୍ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଆମର କଣ୍ଡିସନ 1 ଟା ଆମର ଫଲୋ କରୁଛି ହେଲା এটা দেখুন ଆମର ଏଇଟା 8 ନୁହଁ এটা ଆମର 8 ନୁହଁ କି D ନୁହଁ ହେଲା এটা ଆମର କଣ এটা ଆମର ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଡିସନ 1 କଣ କହିଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଇଭେଣ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସିମ୍ବଲ ଥିବ ତେବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ସେଇଟା ଆମର 4 ପାଇଁ କୋଡେଡ୍ ହବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଆ ପାଇଁ ହଉଛି ଭି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭି ଅଛି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା 4 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭି ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ପାଇଁ କଣ ନା ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଭି ଅଛି ଭି ହବ 3 ପାଇଁ କଣ ଅଛି 3 ପାଇଁ କେ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଆମର 1 ପାଇଁ ଅଛି କଣ ଏଫେ ଅଛି ଆଉ 2 ପାଇଁ ଆର ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭି ଅଛି ତ ଭି ହେଇଯିବ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସିମ୍ବଲର କୋଡଟା ଆମର ଏଠି ୟୁଜ କରାହବ ହେଲା ଦିଟା ଆମର ଭି ହବ ହେଲା ତ ଆମର ଅପସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରହିଛି ହେଲା ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି percentage 4187 symbol ହେଲା ଏଟା ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ମାନେ ରୁଲକୁ ବା କଣ୍ଡିସନକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଆମର both first and last unity group ଯଦି symbol ଥିବ ତେବେ both these are to be coded as x ହେଲା ଦିଟାଙ୍କ ଆମର କଣ coded ହବ ନା x ହବ ହେଲା ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ x ହବ ହେଲା ତ ଲେଖିଦବା ଫାଷ୍ଟ percentage 4187 ଷ୍ଟାର ହେଲା ଦିଟାଙ୍କ x ହବ କାହିଁକିନା ଦି ପଟ ଯାକ ଯେହେତୁ ଆମର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦି ପଟ ଯାକ x ହବ ହେଲା ତ ଏଠି ଅପସନ ଆଉ କୋଉଟା ବି ନାହିଁ ଦି ପଟାଙ୍କ x ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି 9124 ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା 6 ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ କେତେ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର
ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ ଆଣ୍ଡ ଅଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଡ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଇଭେନ୍ ଅଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଆମର ଦେୟାର କୋଡ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। 6 ପାଇଁ 9 ରହିବ, 9ଟା ଆମର 6 ରହିବ, ତା ଯୋଉ କୋଡ୍ ଯାହା ବି ହେଇଛି ୟୁଜ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 6 ପାଇଁ କଣ ଅଛି, 6 ପାଇଁ ଜେ ଅଛି ହେଲା। ସେଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ ନା ଜେ ହବ। 9 ପାଇଁ କଣ ଅଛି, 9 ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମର ହଉଛି ଇ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏଠି ଇ ହବ ନା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ 1 2 4 8 ପାଇଁ ଯାହା ବି ଥିବ ରାସ୍ତାରେ ହେବ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦବା। ତା ପାଇଁ ଆମର ଭି ଅଛି, 4 ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆଇ ଅଛି, ଆଉ ଆମର 2 ପାଇଁ ଆର୍ ଅଛି, 1 ପାଇଁ ଏଫ୍ ଅଛି। ତ ଜେ ଏଫ୍ ଆର୍ ଆଇ ଭି ଇ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଅପସନ ଅପସନ ବି ରହିଛି ନା, ଅପସନ ବି ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, in a certain code language 1 to 3 means bright little boy, 1 4 5 means tall big boys, and 6 3 7 means beautiful little flower. Which digit in that language means bright ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ଏମିତି ହେଲା, 1 2 3 ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ ହେଲା ନା ଆମର ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିଟିଲ ବୟ ହେଲା। ତ 1 4 5 ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରାହେଲା ନା ଟଲ୍ ବିଗ୍ ବୟ। ତାପରେ 6 3 7 ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ ହେଲା ନା ଆମର ହଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲିଟିଲ ଫ୍ଲାୱାର ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଚାରିଛି କି ମାନେ ବ୍ରାଇଟ ର କୋଡ କୋଉଟା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଲିଟିଲ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲିଟିଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଲିଟିଲ ଏଠି ଯଦି ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି ହେଲା। ତ ଲିଟିଲ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲିଟିଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବୟ ଅଛି, ଏଠି ବୟ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୟ ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 1 ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କଣ ବଳିଲା ବ୍ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ନା 2। ବ୍ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ତାହେଲେ କଣ ୟୁଜ କରାଯାଇଅଛି, ଆମର ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା 2 ଓକେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମ ଟାଇପ ର, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କରିକି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରାହବ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବେ ହେଲା, ନିଜେ କରିକି ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ, ଓକେ।